And these are some another set of operations, that is A union A is A intersection A is A union B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. That is, we call it as commutative property. First one is reflective property. Then A union B union C is equal to A union B union C, that equal to A union B union C. ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ സി യൂണിയൻ ബി, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. ദിസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ അത് നോക്കൂ, associative property. Next is distributive property, that is A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C, that is A union equal to A union B intersection A union C. So that is distributive property. So these are all set operations and properties of set operations. So I think you know all these ideas, just reviewed that way. Now A union A complement equal to A union A complement equal to omega, that equal to A intersection A complement equal to A union A complement equal to omega, and A intersection A complement equal to null set. So I will draw that figure. So suppose this is S. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ. Yes, sir. So we can divide it into two parts, that is, this is A, this is A complement. A complement. So this is A and this is A complement. So what is the union? A union A. S is actually A union. This is equal to A union A complement, right? You know, A intersection A complement is null set. അത് കോമൺ ആയിട്ട് എലിമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. Okay, so it is clear from this picture. So and then A intersection B all complement equal to another one. A intersection all complement equal to, you know, if we consider complement, that means omega does not belongs to A intersection B. So how can read that? Omega is such that omega not belongs to A intersection B. If omega not belongs to the intersection part of A and B, then omega not belongs to both A and B. ശരിയല്ലേ? എയിലും ബിയിലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഇല്ലാത്തത്. സോ ഒമേഗ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. So that is set for omega such that omega, either omega not belongs to E or omega not belongs to B. ഇപ്പോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലില്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് either omega not belongs to A or omega not belongs to B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, എയിലുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ബിയിലില്ലെങ്കിലും ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് എയിലില്ല ബിയിലുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല, ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വരില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് either omega not belongs to A or omega not belongs to B. So omega not belongs to A means omega belongs to A complement, or omega not belongs to B means omega belongs to B complement. So that is either omega belongs to A complement, or instead of or we use union, omega belongs to B complement, that is B complement. So it is A complement union B complement. Okay, so A intersection B all, ഇത് ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്നാണ് ഇത് പറയാറ്. A intersection B all complement equal to A complement union B complement. Another is so we can use this equation 1.11, and instead of A we consider A complement.
എ ഉള്ളിടത്ത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, അതുപോലെ ബി ഉള്ളിടത്ത് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ഈ യൂസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിക്കംസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ്. എക്ക് പകരം എ കോംപ്ലിമെൻ്റ്, ബിക്ക് പകരം ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ്. ഇക്വേഷൻ 1.1 ലെവലിൽ ഉപയോഗിച്ച്. സോ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഈക്വൽ ടു A complement all complement union B complement all complement. But we know that in the first class we have considered that A complement all complement equal to A and B complement all complement equal to B. So we can replace like A union B. Okay. So A complement intersection B complement all complement equal to A union B. There is a set property. Okay. So we can write like this. സോ സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താവും, ആദ്യത്തത് ആ സെറ്റ് തന്നെയാവും. എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ്. അതെന്താവും, അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് രണ്ടും പോവും, ബാക്കി എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് തന്നെയാവും. ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം. So that is equation 1.12. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1.12 മുമ്പുള്ള ലൈനിൽ മൊത്തം രണ്ട് സൈഡിലും കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുക, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1.12 കിട്ടും. So that is also another set property. So in general, that is if we consider the arbitrary union or countable union or arbitrary intersection or countable intersection, we can similarly interpret that. So union I belongs to I, AI, all complement equal to set of all omega such that omega does not belongs to even one AI, I belongs to capital A. നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തതിൻ്റെ അതേ ജനറലൈസേഷൻ മാത്രം എഴുതുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ സച്ച് ദാറ്റ് ഒമേഗ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ഐ ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എല്ലാത്തിനും പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കണം. ഫോർ ഈച്ച് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എല്ലാത്തിലുള്ളത്. സോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ എ ഐ കോംപ്ലിമെൻ്റ്. ഓക്കെ. So another, that is equation 1.13. Another is intersection I belongs to I, AI all complement. That means omega such that omega does not belongs to each one of AIs. Intersection വരുന്നുണ്ട് each one എന്ന് പറയുന്നു. So that equal to omega such that omega does not belongs to at least one. അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണ്? each one എന്നുള്ള പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ്? does not belongs to each one of AIs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? does not belongs to each one of AIs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നിൽ പോലും ഇല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് എ, ഒന്നിൽ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് എ. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ അല്ലേ. A1 or not belongs to A1 or not belongs to A2 or not belongs to A3 or etc. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി യൂണിയൻ ആണ്. സോ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ യൂണിയൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ സച്ച് ആൻഡ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ജനറലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് question 1.1 and 1.12. So this is known as De Morgan laws, De Morgan's rules. You know, I think നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും. Now we consider another condition. One lemma, that is given a class, the element of that class elements are A1, A2, etc. n number of elements in there, n number of subsets. So we consider class containing n number of elements. Okay. We consider another class B1, B2, etc. Bn, another class. അതും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ്, ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. സോ യൂണിയൻ ഐ ഗോയിങ് ഫ്രം 1 to n എ ഐ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഗോയിങ് ഫ്രം, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ, ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, so let me consider this is B1, this is B2,
This is B3. Okay. Sorry, A1, A2, A3. A1. This is A1. A1. This is A2. A2. This is A3. So this is A1, A2, A3. So let us നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം. ഒക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ. ഇത് ബി, അപ്പോൾ ഇതും ബി വന്നു. അതിനുശേഷം സി. സോ A1, A2, A3. ഓക്കെ. One minute. So now we നമുക്കിത് മഞ്ഞ കൊടുക്കാം. So take B1 equal to A1. So what is B1? B1 equal to and B2 equal to B2 A2 മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല, പകരം A2-ലുള്ളതും A1-ൽ ഇല്ലാത്തതും. B2 equal to A2 intersection A1 complement. A2-ലുള്ളതും A1-ൽ ഇല്ലാത്തതും. ഓക്കെ, ഈ പച്ച ഭാഗം. ആൻഡ് A3 equal to B3 equal to A3-ലുള്ളത്, എന്നാൽ അതേസമയം A2-ൽ ഇല്ലാത്തത് A1-ൽ ഇല്ലാത്തത്. A3 intersection A2 complement intersection A1 complement. So that is B3. Clearly this yellow and green and violet regions are disjoint, right? And A1 union A2 union A3 is same as B1 union B2 union എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കളറുകൾ ചേർത്താൽ A1 union A2 union A3 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. സോ B1 B2 B3 is a disjoint collection, but A1 A2 A3 is not disjoint. അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ B1 B2 B3-ൽ കോമൺ ആയിട്ട് എലിമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ജോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ given in this lemma. Given a class sequence AI of n sets, there exists a class Bi of disjoint sets such that union I from 1 to n AI equal to summation I from 1 to n Bi. Okay. that lemma that is proved here, and I think that is not required. The proof is not required. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നോക്കട്ടെ. ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല, നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ.
അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. The proof is left to you. Now we consider. So actually we reach the syllabus now onwards. Okay, up to that we have discussed the basics of probability theory. So now we consider sequence and limits. Okay, now we consider sequence of events, that is sequence an, sequence of sequence of sets an. നേരത്തെ നമ്മളൊരു an കണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് A1 A2 എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് കിട്ടും. So we consider a sequence like that. A sequence of sets an is said to be monotone increasing if an subset of an plus 1 for each n. അപ്പോൾ ഈ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ്, ഈ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് monotone increasing. Monotone increasing. So this is subset of n plus 1. Okay, what is n plus 1? N plus 1 is comma minus infinity to n is a subset of minus infinity to n plus 1. So this is a sequence, and that type of sequence are called increasing. Set in the sequence ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ അല്ല, സെറ്റിൻ്റെ സീക്വൻസ്. So that is a increasing sequence of sets. Okay, now we consider union k from 1 to n ak. That means we collect first n number of sets and we take the union. If it is increasing, then we can say that അത് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് വന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എസ്, ദിസ് ഈസ് എസ്, ആൻഡ് സപ്പോസ് യു കൺസിഡർ this is A1, this is A2, this is A3, etc. This is AN. Okay, so clearly this A1, this is A1, this is A2, etc. This is A3, etc. This is AN. Okay, so clearly A1 A2 etc. is increasing such. So what is the union of A1 A2 etc. AN? Just AN. So just you can write like this. Union. Union I from n number എടുക്കുന്നുള്ളൂ. So union I from 1 to n AI is equal to AN. So union I from 1 to n A equal to AN. ഇത് ഏത് കേസിലാണ്? ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ട് കേസ്. സോ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ അത് അവസാനം എത്തുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? n going to infinity. ഇതിന് നമുക്ക് n ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. n ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എന്താ എല്ലാ സെറ്റും എടുക്കും. So what is as n going to infinity, what is the limit? Union I from 1 to infinity AI. That is നമുക്ക് just a കൊണ്ട് denote ചെയ്യാം. Okay, so that is the limit. Union I from 1 to limit of the sequence. സെറ്റുകളുടെ സീക്വൻസിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ്. Now if we consider if we consider another decreasing type of sets, so it is
We consider decreasing sets. ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം. 1/n 0 to 1/n ആയിരിക്കും 0 to 1/n+1 വലുത് വരിക. അത് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇതിനെ n+1 ആകാം. നമുക്ക് എളുപ്പം എഴുതണല്ലോ. ദിസ് വിൽ ബി +1 ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഏത് സെറ്റാണ് വലുത്? an ആണ് വലുത്. an+1 an ആണ് വലുത്. So that is decreasing. This is 1/1. This is 1/2, etc. So in this case we can take the intersection. Okay, take the intersection. To infinity ai. That you can denote as a, the decreasing case. So that is the limit of that sequence ai. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കണം. വരെ അതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. മനസ്സിലായി? അതിന് നമ്മൾ a കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ്? the section I from 1 to infinity a, that equal to a. So that is called the limit of sequence an. So decreasing കേസിൽ ഇന്റർസെക്ഷനും അതുപോലെ ഇൻക്രീസിങ് കേസിൽ യൂണിയനുമാണ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇതിപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ വരച്ചു. a1 a2 ഇൻക്രീസിങ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് an നമുക്ക് യൂണിയൻ i ഫ്രം 1 to n a എന്ന് എഴുതാം. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് a ആണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പോലെ. ഡിക്രീസിങ്ങിൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ഇൻക്രീസിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? a1 a2 ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. an നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂണിയൻ k ഫ്രം 1 to n ak. അത് an തന്നെയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ലിമിറ്റ് an ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് k ഫ്രം 1 to infinity ak, ദാറ്റ് ഈസ് a. ഇതുപോലെ ഡിക്രീസിങ് ആകുമ്പോൾ i ഫ്രം 1 to n ak, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് an തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഇതൊന്നും ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അത് എഴുതാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാത്തത്. ഓൾറെഡി വീഡിയോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് a1, ദിസ് ഈസ് a2,
etc. an. ഇത് ഡിക്രീസിങ് കേസാണ് കേട്ടോ. This is a1, sorry. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പോകുമ്പോൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് a1 a2 etc. an? ഇത്രയും റീജിയൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ an തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? So that is written here. Intersection k from 1 to n ak is equal to an. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ റീജിയൻ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് an. So an is actually intersection of a1 intersection a2 etc. an minus an. So that is the intersection. So intersection part is nothing but an. So that is written here. Intersection k from 1 to n ak equal to an. Now take the limit n tends to infinity. So you will get k from 1 to infinity ak, that equal to a infinity. Instead of a infinity we write it as a. Okay, a എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. So we can say that ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കെ എൻ ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡ് എ എൻ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ ഗോയിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എ എൻ ഡിക്രീസസ് ടു കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഗർ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ കുറയാണ്, ഡിക്രീസസ് ടു എ ഇൻഫിനിറ്റി. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k from 1 to infinity ak. So this is the ideal picture for understanding the concept. Okay, picture ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോട്ടിലൊക്കെ എഴുതണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പിക്ചറൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ എടുത്ത് അത് അയച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുക, ഒന്നും കൂടി കണ്ടിട്ട് അത് വരച്ചാൽ മതി, നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐഡിയ മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹിയർ വി ഹാവ് an example. Take an equal to 0 omega such that 0 less than omega less than 1 minus 1 by n. Clearly this is a subset of minus infinity to infinity that equal to omega. Then what happens? n 1 ആവുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആവും. n 2 ആവുമ്പോൾ ഞാനത് വേറെ ഫിഗറിൽ വരയ്ക്കാം. This is 0, this is 0, this is 1. Okay, so let this be 1 minus 1 by n. Okay, so when n equal to 1, this is 0, 1 minus 1 is 0. Here when n equal to 2, then that will be 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 ആണ്. That is equal to 1 by 2. When n equal to 3, 1 minus 1 by 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 minus 1 by 3. അതെന്താണ്? 2 by 3 ആണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക, എക്സെട്ര. അങ്ങനെ പോയി അവസാനം എവിടെ എത്തും? n ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ? n ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ n ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ 1 by ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 1 minus 0 that is 1. സോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസിങ് സെറ്റ്. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വാസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സെറ്റ് വാസ് ദിസ് ആൻഡ് somewhere here. Third, when n equal to 3, it was somewhere here. Okay, and so on. So that this is an increasing set. So we can say it is an increasing set. Another example is bn. So that increases to ഇതെങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുക? മൊത്തത്തിൽ അവസാനത്തേതായിരിക്കും ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ. Similarly, let us consider bn. bn is 0 less than omega such that 1 plus 1 by n. So ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ
1. This is 1 plus 1 by n. So when n equal to 1, this will be 2. When n equal to 2, this is 1 plus 1 by 2. When n equal to 3, this will be 1 plus 1 by 3. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. അവസാനം എവിടെ എത്തും? 1 plus 1 by infinity. അപ്പോൾ 0, 1 plus 0. അത് 1ന്റെ തൊട്ടപ്പുറമുള്ള നമ്പർ. 1ന്റെ തൊട്ടപ്പുറം. 1 അല്ല, 1ന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ. So what is the behavior of this cell? First one was having ആദ്യത്തെ, രണ്ടാമത്തെ എന്തായി? ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയായി. തേർഡ് വൺ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയായി. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ that is a decreasing section, an example of decreasing section. ഇൻക്രീസിങ് സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സെറ്റുകൾക്ക് പോലെ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ കൂടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വരുന്ന സെറ്റുകൾക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, സോ we consider another set, that is infimum of AK. Bn equal to infimum of AK, where k greater than or equal to n. n മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 1 മുതലല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇൻഫിമം ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫിമം ആണ്? an-ന്റെ ഉണ്ട്, an+1 ഉണ്ട്, an+2 എക്സെട്ര അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിന്റെ ഇൻഫിമം മനസ്സിലല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ a1 a2 a ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന bn-ന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ an മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, an a2 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫിമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കത് എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്.